IMF سے پاکستان کو بڑا ریلیف ملنے کی راہ ہموار 6 سے 8 ارب ڈالرز کا نیا قرض پروگرام IMF نے پاکستان کی درخواست منظور کر لی۔ یہ پیکج توسیع فنڈ فیسلٹی کے تحت منظور کیا جائے گا۔ فنڈ کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ کے استحکام میں معاونت دی جائے گی۔ بیرونی ادائیگیوں اور امپورٹ کی دشواریوں کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ IMF سے ان دشواریوں کے حل میں مدد طلب کی گئی تھی۔ نئے پیکج کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کی فنڈنگ بھی کی جائے گی۔ اس فنڈنگ کی تفصیلات مئی میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے قبل پیش کی جائیں گی۔ اجلاس سے قبل IMF کا وفد پاکستان کا حتمی دورہ کرے گا۔ دورے میں پیکج کے تحت لاگو کی گئی ابتدائی شرائط پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF پاکستان کو ٹیکس نظام اور نجکاری پروگرام میں حالیہ تبدیلیوں بارے تفصیلات بھی بتائی جائیں گی۔ وزیر خزانہ نئے قرض پروگرام کے خاکے پر آئندہ ماہ اتفاق کے لیے پر امید۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا 29 اپریل تک کا شیڈول بھی جاری۔ پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان IMF سے طویل اور بڑا پروگرام لینا چاہتا ہے۔ توقع ہے نئے پروگرام کی آؤٹ لائن پر مئی میں اتفاق ہو جائے گا، جس کے بعد اضافی فائنانسنگ کی درخواست بھی پلان کا حصہ ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگ میں بہتری کا بھی امکان ہے۔ پاکستان نے قرض کی بین الاقوامی مارکیٹ میں واپسی کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات۔ سی پیک فیز 2 کے لیے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سی پیک کا فیز 1 انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متعلق تھا، جبکہ سی پیک فیز 2 اقتصادی زونز کی فعالیت سے متعلق ہوگا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا۔ چینی کی مٹھاس ختم، عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو چینی کا تھیلا 300 روپے مہنگا۔ پرچون میں چینی 150 سے 162 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں چینی 1.5 روپے فی کلو سے زائد مہنگی ہوئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی مہنگی 155 روپے فی کلو میں فروخت۔ ملز مالکان کی جانب سے 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کے لیے لابنگ تیز۔ چینی ایکسپورٹ کرنے کی ممکنہ اجازت سے پہلے ہی مقامی ریٹ بڑھ گیا، حکومت خاموش۔ ملک میں جاری ابر رحمت نے تباہی کی نئی داستانیں رقم کر دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 80 سے زائد قیمتی جانیں چلی گئی۔ درجنوں گھر اجڑ گئے، کئی شہروں کے رابطے منقطع، نظام زندگی مفلوج۔ متاثرین کھلے آسمان تلے بسیرا کرنے پر مجبور۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں کے باعث حادثات میں اب تک 40 افراد جاں بحق، 60 افراد زخمی ہوئے۔ مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 2875 مکانات کو نقصان پہنچا۔ کھڑی فصلیں تباہ۔ بلوچستان میں بھی موسلادھار بارشوں کی انٹری۔ چمن میں سیلاب سے مزید تباہی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان لے جانے والے ٹرک قلعہ عبداللہ اور چمن کے قریب پھنس گئے۔ متعدد رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکی۔ مکران ریجن کے کچھ حصوں کا زمینی راستہ کراچی کے ساتھ بدستور منقطع۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش، برساتی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ قریب بسنے والی آبادیوں کو ہائی الرٹ، کئی سڑکیں بند۔ دریائے سندھ میں خوفناک زمینی کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔ کٹاؤ بڑی بستیوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ زمینی کٹاؤ میں روز بروز تیزی، سونا اگلتی زمینیں دریا برد ہونے لگی۔ نوشہرہ میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور خاتون شامل۔ شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری بھی متوقع۔ پنجاب میں بھی مزید بارش کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم کو تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان سے اسمگلنگ کے جڑ سے خاتمے کا پختہ عزم رکھتا ہوں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کی فہرستیں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبوں کو فراہم کی گئی۔ ساتھ ہی سہولت کار سرکاری افسران کی فہرست بھی فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم نے نشاندہی شدہ افسران کو فوراً عہدوں سے ہٹانے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اداروں کو ایک دوسرے سے تعاون کی ہدایت کی۔ بجلی چوری روکنے کا مشن۔ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون مانگ لیا۔ وفاقی وزیر توانائی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو خط۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے خط لکھنے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ بجلی چوری روکنے سے متعلق اقدامات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات کا وقت مانگا ہے۔
मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए सूरत हाल बेहतर करने पर गौर किया जाएगा। पुलिस की मदद से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। पुलिस के ताउन के लिए आपसे जाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त करता हूँ। टेस्को के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में कमजोर हुकूमती अमलदारी का चैलेंज दरपेश है। मुमकिना हल में टेस्को के इलाकों में रिकवरी के लिए सूबाई हुकूमत जामे प्लान मुरतब करे। वानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुनिस इलाही का बड़ा दावा। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा उनकी शर्त है कि तहरीक इंसाफ का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लेकिन परवेज इलाही फौज के रवैये पर अफसुर्दा हैं। कमर बाजवा ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप चेयरमैन पीटीआई के साथ जाएं। मेरे जाने से ये मेरे वालिद को छोड़ देंगे तो मैं आज ही चला जाता हूं। ऐवान में बाजे बजाने वालों पर तौहीने अदालत लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन ने सदारती खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार किया। वानी पीटीआई कौमी सलामती मामले पर भी बैठने को तैयार नहीं थे। कहा ये जब हुकूमत में थे तब भी कहते थे किसी के साथ नहीं बैठेंगे। इलेक्शन के हवाले से फजलुर रहमान के भी खदशात हैं। हम कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। बलूचिस्तान के अवाम ने दोबारा पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। एक बार फिर बलूचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आवाज मरकज में उठाएंगे। एहतसाब अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया। अडियाला जेल डॉक्टर्स की मौजूदगी में चेकअप और टेस्ट। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ भी मौजूद थे। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए वजीर सेहत कासिम अली शाह, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक और खत। कहा बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से हमें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाजत दी जाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में आजम सवाती की जमानत कंफर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिम की कस्टडी आपको चाहिए। जज ताहिर अब्बास सिपरा का तफ्तीशी से इस्तिफसार। आजम सवाती की कस्टडी दरकार नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुक़्तदर हल्के आइन और कानून की अलमबरदारी के लिए सोचें, फिर देखें मुल्क का मुस्तकबिल किन के हाथों में दे दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुल्क की बेहतरी के लिए उम्मीद रखें। काजी फायजीसा को चाहिए कि वोट चोरी पर कमीशन बनाएं। अदालतें इंसाफ करें, फॉर्म 45 पर फैसला करें। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मेला कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर्स कायम। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब में दफा 144 नाफिज। 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों की 2-2, जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। कल इलेक्शन नहीं रेफरेंडम होने जा रहा है। ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जैसे 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया ऐसे ही 21 अप्रैल को वोट देना होगा। अवाम ने 8 फरवरी को हमें वोट दिया और हमारा वोट चोरी किया गया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को तब्दील किया गया। अवाम से गुजारिश है अपना वोट कास्ट भी करना है और उसकी हिफाजत भी करनी है। 21 अप्रैल को आने वाला रिजल्ट वानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का ऑर्डर होगा। हमने वोट और जमहूरियत के जरिए बदला लेना है। मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं देख रहे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने नए चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ से हल्फ लिया। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 149वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत।